Hello, my dear students. Once again, welcome to the JCBM College online class. In this class, myself Vidyadhar, we are explaining one more important thing that is the types of taxation. Types of taxation. Under the types of taxation, we are discussing so many things. One of the important things that is the direct tax and indirect tax. Direct tax and indirect tax is one of the important thing in connection with the types of taxation. The second important type of taxation discussed in this concept, that is known as progressive, proportionate and regressive taxation. The classification of taxation, types of taxation, is broadly classified into two categories. Number one is direct tax and indirect tax. Number second is the progressive, proportionate and regressive taxation. These are the classification or types of taxation. First of all, we are trying to discuss the first type of classification, that is the direct and indirect tax. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ, ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಅದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. I am already mentioned in the earlier classes that is the direct meaning of direct tax. Direct tax is nothing but it is a type of tax where there is a scope for shifting the burden of taxation to other people. That is known as direct tax. Direct tax is a type of taxation system where there is a chance, there is a scope for shifting the tax burden to the other people. That is known as direct tax. Direct tax is a type of taxation where there is a chance for shifting the tax burden to other people. That is known as direct tax. ನೇರ ತೆರಿಗೆ. ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳೋದು ತೆರಿಗೆಯ ಒಂದು ವಿಧ. ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಯಾವ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. In this class, we are understand the meaning of direct tax in better way. In a scientific way, we are trying to analyze it. For this purpose, we require two important things. Number one is the impact of tax. Number second is the incidence of tax. For the sake of understanding this concept, we require two more things. Number one is what is the meaning of impact of tax, and what is the meaning of incidence of tax. The impact of tax means the sudden burden of tax to the taxpayer. That is known as impact of tax. Impact means sudden burden, immediate burden of tax. That is known as the impact of tax. The tax payment is a real burden to any customer. Whatever the type of income, whatever the type of his economic status, tax is a burden. The sudden burden of tax is known as impact of tax. At the time of imposing the tax by the government, it makes this burden to the taxpayer. The sudden immediate burden
ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಈಗ ತೆರಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದನೇದು ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ. ಈ 2 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಅಂದ್ರೇನು? ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಕ್ಷಣ, ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಕ್ಷಣ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಕ್ಷಣ, ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಕ್ಷಣ ತೆರಿಗೆದಾರನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ, ಅದನ್ನು ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಕ್ಷಣ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾನೇ ಕಟ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಕ್ಷಣ ಆತನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ GSTಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ GST ದರವನ್ನು GST ಮಂಡಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ GSTಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜನ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. The incidence of tax is nothing but the actual burden beared by the people. The incidence means the real burden bear by the customer because of imposition of the tax. That is known as incidence of tax. Incidence of tax is nothing but who actually bear the burden of tax. Government suddenly increasing the crude oil price or increasing the any commodity price because of imposition of tax. When tax is to be imposed, a given person, given seller who bear the tax, who pay the tax, but he is shifting the burden to the other people, customer. That is, the customer is the real payer of the tax. That is the incidence of tax. Incidence of tax is nothing but who pay the real burden of tax to the, that is known as incidence of taxation. That is known as incidence of tax. ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಅಂದರೆ ಏನು. ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾವತಿಸ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಎ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವನ್ನು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾವತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪಾವತಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ತಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಜವಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ನೀವು ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರದ ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಅಂದರೆ
ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ವರ್ಗಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದು ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ GSTಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ GST ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ GSTಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಡಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಆ ತೆರಿಗೆ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲದ ವಿತರಕರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ವಿತರಕರ ಮೇಲಾಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಅನುಭೋಗಿಗಳು, ಈ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಈ ಒಂದು ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ. ಇದು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕ್ಕಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, the tax, the burden and incidence on the same person. In case of direct tax, there is no scope for the shifting the impact and incidence of tax to the other people. There is no chance of shifting the impact of tax and incidence of tax to other people. The government who levied the tax, on a particular person who bear the impact and incidence. There is no scope for shifting these to other people. That is known as the direct tax. Under the direct tax system, there is no scope of shifting the impact and incidence to the other people. Impact and incidence of other people. For example, government to impose the income tax on the income tax payer. The income tax payer who really bear the impact and incidence, he is not able to shifting the impact and incidence to other people. That is known as the direct tax. Under the direct tax system, there is no chance for shifting the burden, shifting the impact and incidence to other people. That is known as direct tax. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. In case of direct tax, there is no scope for shifting the incidence and impact of tax to other people. That is known as direct tax. ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು, ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
That is the one of the important type of taxation system exist in the modern days. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎ ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತನೂ ಇರುತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು, ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು, ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Direct tax is a type of taxation system where there is no scope for shifting the tax burden, tax impact on other people. There is no scope for shifting the incidence and impact of tax to other people. That is known as direct tax. That is known as direct tax. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಎಂಬುದು ತೆರಿಗೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು, ಆಘಾತವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಆತನೇ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಬೇಕು, ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಹೊರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. we are try to know some example for direct tax. For example, income tax. Income tax is a best example for direct tax. Corporate tax is a best example for direct tax. Wealth tax is an example for the direct tax. At the time of impose the income tax, the taxpayer who facing the impact and incidence, there is no scope for shifting the tax impact and incidence to other people under the income tax system. At the same time, at the time of imposition of the corporate tax imposed by the government, the company owner who facing the impact and incidence, who pay the tax to the government, there is no scope for shifting the burden to the other people. At the same time, at the time of imposition of the wealth tax, the taxpayer who paying the tax to the government, at the time of imposing the tax, the wealth taxpayer who facing the impact and incidence, there is no scope for shifting the burden. That is the direct tax system. ಈಗ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ನೇರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಭಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ಈ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಈ ಕಂಪನಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ತೆರಿಗೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೇರ ತೆರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಕ್ಷಣ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನಾಗಲಿ ತೆರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನಾಗಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಆಘಾತವನ್ನಾಗಲಿ ಭಾರವನ್ನಾಗಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ there is no scope for shifting the impact and incidence of taxation to other people. ಅಂದರೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು, ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the next class, we are trying to analyze what are the advantages and what are the disadvantages of the direct tax. ಈಗ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯ